હું ને મારા વાઈફ બંને ત્યાં નદી કિનારે ગયા ને જોયું તો અમને એમ લાગ્યું કે બસ અન્નક્ષેત્ર અહીંયા જ ખોલવું છે આપણે. બરાબર. હા. ખબર નહીં એ નર્મદા માતાની પ્રેરણા થઈ ગમે તે. અને એ અરસામાં મેં અહીંયા અલિન્દ્રામાં અન્નક્ષેત્ર બંધ કર્યું હતું. એટલે અમારી ઈચ્છા તો હતી કે અન્નક્ષેત્ર ગમે તે ચાલે કરવું છે. તો ત્યાં તરત જ મેં એમને 50,000 રૂપિયા આપ્યા અને એમને કહ્યું કે વાસણ બધું જ લાવી દો અને અહીં ચાલુ જ કરી દો આજથી. બરાબર. અને ગયા વર્ષે હું ને મારા બ્રધર રસિકભાઈ એ બંને જોવા ગયા. તો એમને પ્રેરણા થઈ કે ના આપણે એવું મોટું બાંધકામ કરીએ કે લોકો રાત્રે સૂઈ જાય. બરાબર. તો કેમ કે ચૈત્ર મહિનામાં બહુ તકલીફ પડે છે, વધારે માણસ આવે છે, દરરોજના 1000 માણસ જમે છે. દરરોજ. એટલે અમને બે ભાઈઓને પ્રેરણા થઈ કે ના ચલો આપણે બે ભેગા થઈને બાંધકામ કરીએ. 20 લાખ રૂપિયાના ખર્ચે એ અમે બાંધી આપ્યું અમને. અહીંયા છેલ્લા 4 વર્ષથી અન્નક્ષેત્ર ચાલે છે અને તેઓ મહેશભાઈ પ્રભુદાસ પટેલ પવિત્ર ભૂમિ છે એ જગ્યા ઉપર મહેશભાઈને અન્નક્ષેત્ર ચાલુ કરવાની એક પ્રેરણા થઈ અને તેનાથી આ 4 વર્ષથી અન્નક્ષેત્ર ચાલી રહ્યું છે. कितनी उम्र है आपकी? 61 वर्ष. पहली बार आ रहे हैं आप? नहीं, तीसरी बार आ रहे हैं. अच्छा लगता है परिक्रमा में? एकदम अच्छा लगता है. दिव्य अनुभूति होती है. हाँ, दिव्य अनुभूति. मैया मिलती है आपको भी? मैया 2 बार मिल गई. क्या बात कर रहे हो? 2 बार मिल गई? 2 बार मिल गई, इसलिए आपको तीसरी बार आने का मन हो गया. हाँ. वहाँ से ज़्यादा चल रहे हो आप? ज़्यादा होगा, पैदल चल रहे हैं अभी. 2 माह और चलेंगे. 2 माह और चलोगे? 2 माह होगा, 2 माह और चलेंगे पैदल. जब पूरा होगा परिक्रमा पैदल लगा रहे हैं हम लोग. क्या बात है. कितनी उम्र है आपकी? हमारी 77 साल. 70 और 7 77 78 में लग गए जनवरी से. क्या बात है. फिर भी चल रहे हो आप? जी. कोई तकलीफ दिक्कत नहीं हो रही है? कोई दिक्कत नहीं. मैया साथ है? मैया साथ दे रही. आप क्या कह रहे हैं? आप पहली बार आए थे, क्या हुआ? पहली बार आया था तो हमने मज्जा से बोली थी हमारा काम सिद्ध होना चाहिए. तो उनने हमारा काम सिद्ध कर दो. तो हम दूसरी बार आए. दूसरी बार आए. पहले बार आप आए, मैया आपको मिली थी? हाँ. तो आपका काम सिद्ध हो गया? हाँ, काम सिद्ध हो गई थी. उस मूवी का नाम है रेवा. जी. और उस मूवी में, पूरी मूवी में ये बताया गया है कि ये जो परिक्रमावासी जो है मैया की जो पूरी परिक्रमा करता है 3400 किलोमीटर वाली, उनको मैया स्वदेह रूप मानी इंसानी रूप में मिलती है. मेरा ये एक बहुत ही गहरा प्रश्न है, क्या आपको कभी मैया स्वदेव मिली है? हाँ महाराज, मिली तो हैं. गए साल एक मैया जल के अंदर निंग रही थी. तो वो ही दर्शन है महाराज जी. मिली है आपको? हाँ, वो क्या कहते हैं गौरी घाट तरफ. हाँ जी. तो आपको कैसे दिव्य अनुभूति हुई है? जी. सब भैया परीक्षा कई रूप रखती हैं. वे तो पागल जैसे मिल जाते हैं, कहीं बुलाती हैं. कहीं हंसती हैं. जी. ऐसे अलग अलग रूप. हाँ, अलग अलग रूप होते हैं. आपको भी कभी ऐसा लगा, महसूस हुआ कि मैया का दर्शन हुआ कभी? हाँ, हुआ. हमको भी महसूस और देखा भी. हमको मैया ने दर्शन दिया. दर्शन दी हमको. हर साल कर रहा हूँ. हर साल कर रहे हैं? हर साल कर रहा हूँ. और कितने किलोमीटर की होती है परिक्रमा? ये 3400 होते हैं. 3400 किलोमीटर. मैया एवरेज कितना होता है? 4-4.5 महीने लगते हैं. तिलकवाड़ा का सीताराम आश्रम मारुति धाम. और यहाँ आने के बाद भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत सारा आनंद मिल रहा है. सामने उत्तर वाहिनी होती है यहाँ से मैया. हाँ, इसी का भी एक विशिष्ट ये है, महत्व है इसका. इसलिए तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है. मैया जी, आपकी परिक्रमा पहली बार है? ये दूसरी बार है. कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगता है. मैया का हुक्म है तभी आप आ रहे हैं? मैया बुलाती है, हम आते हैं. हाँ. कितनी उम्र है आपकी? अब 68-69 वर्ष. तो कंटिन्यूस चलते रहते हैं. तो ऐसा कभी हुआ है कि रास्ते में कहीं तकलीफ हुई आपको कभी? नहीं. कहीं तकलीफ नहीं? इतना वजन आप साथ में लेके घूम रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं हुई कभी? कोई तकलीफ नहीं. मैया उठाती है हमका सब. वो वजन उठाती है. हाँ. अच्छी खूब व्यवस्था चल रही है. अच्छे से स्वागत कर रहे हैं. अच्छा. कोई दिक्कत नहीं है. कोई दिक्कत नहीं है. ખાસા આવે માણસો, હજારોની સંખ્યા થઈ અહીં. હજારો સંખ્યા થાય. અને આગળ શું સેવા ચાલુ હોય છે આપણે અહીંયા આગળ? અહીંયા સવારમાં નાસ્તો, ચા નાસ્તો, પછી ચા નાસ્તો પૂરો થાય એટલે પછી જમવાનું. પછી બપોરમાં જમવાનું જ આપીએ. ચાલુ જ જમવાનું ચાલુ રાખીએ. તમને ખબર છે આ અન્નક્ષેત્ર કોણ ચલાવે છે? ખબર તમને? હા, મહેશભાઈ ચલાવે છે. એ તે બરોડા બાજુના કંઈક છે મહેશભાઈ. એવું છે? हाँ. आपकी कितनी उम्र है? उम्र भी भगवान जाने. वाला है. हाँ, ये आप कितने पढ़े हुए?
पहली दूसरी है हमारा जी। पहले दूसरी पढ़े हो जी। आज यहाँ पर उद्घाटन है, मुहूर्त है। आज जो ये अन्नक्षेत्र है हमारे गांव के ही दाताश्री है, उन्होंने ये अन्नक्षेत्र बनवाया है। किनार किनार चलना आनंद की माया। आनंद करना है जी। हर हर नर्मदे। एक बार और। तो आज તો તિલકવાડા જવા માટે અમે સવારે 6:15 બસ અલિન્દ્રાથી પકડી અને નડિયાદ પહોંચી ગયા હતા. અમે લગભગ 6:45-7 વાગે પહોંચી ગયા હતા અને 7 વાગ્યાની બસ પકડી વડોદરાની અને અમે પહોંચી ગયા હતા 8:30 વાગ્યાના ટાઈમ પર વડોદરા. અને વડોદરામાં જેવા અમે આવી ગયા અને વડોદરાથી અમને તરત જ અમને એક બસ મળી છે, લક્ઝરી બસ, જે અમને રાજપીપળાવાળી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીવાળી બસ હોય છે, જે અમને તિલકવાડા થઈને લઈ જાય છે, વાયા તિલકવાડા હોય છે. એટલે અમે એ બસમાં પહોંચી ગયા હતા અને એ બસની મુસાફરી કરી હતી. લક્ઝરી બસ હતી. આ બસમાં અમે બેસી છીએ અત્યારે. બસની જે સિટિંગ કેપેસિટી હતી, વ્યવસ્થા સારી હતી અને બસનું થોડું ભાડું પણ વધારે હતું કારણ કે લક્ઝરી બસ હતી. તો અત્યારે અમે બસમાં સફર કરી રહ્યા છીએ અને તમને નજારો કરાવું વડોદરા શહેરનો. વડોદરા શહેર ખૂબ રળિયામણું શહેર છે અને આપણે કોઈક દિવસ સ્પેશિયલ વડોદરા પણ આવીશું અને વડોદરાના પણ તમને વિડીયો બતાવીશ. અત્યારે તમે વડોદરાની બહાર નજારોના વ્યૂઝ જુઓ. વડોદરા કેટલું સરસ શહેર છે, રાજા રજવાડાનું શહેર છે. આજે પણ ત્યાં આગળ પ્રાચીનતમ મંદિરો છે, પ્રાચીનતમ મોટા મોટા ગેટ છે અને ઘણું સુંદર અદ્ભુત શહેર છે વડોદરા. વડોદરાથી અમે લગભગ 10-10:30 વાગ્યાના અરસામાં અમારી બસ છે એ તિલકવાડા પહોંચી જાય છે અને 10-15 મિનિટ અમે તિલકવાડામાં એક્ઝેક્ટ પહોંચી ગયા છીએ. અને તિલકવાડામાં જઈને અમે તમને જે આગળનું જે આપણે અત્યારે જેના માટે આપણે આવ્યા છે, સીતારામ અન્નક્ષેત્ર તિલકવાડાનું છે, જ્યાં આગળ નવી અન્નક્ષેત્રનું બાંધકામ થઈ ગયું છે, ત્યાં હું તમને લઈ જઉં છું. ત્યાં આગળ એક સરસ મજાનું કામ થયું છે, આજે તેનું ઉદ્ઘાટન છે. એના સંદર્ભમાં આજે અમે સ્પેશિયલ વિડીયો બનાવવા માટે આવ્યા છીએ અને આ છે તિલકવાડાનું સરસ મજાનું બજાર. દ્રશ્ય છે સરસ. અને થોડીક વારની અંદર જ આપણે હવે તિલકવાડાનું જે અન્નક્ષેત્ર છે, જ્યાં આપણે જવું છે ત્યાં પહોંચી જઈશું. અને આ છે એનું એન્ટ્રન્સ, જેની પાછળ મારુતિધામ અન્નક્ષેત્ર તિલકવાડાનું છે. તો આવો આપણે ત્યાં અંદર જઈએ, નિહાળી વિડીયો. નમસ્કાર દોસ્તો, હું છું તમારો દોસ્ત મોન્ટુ યોગી અને સ્વાગત છે તમારું આજના એક નવા વિડીયોમાં, આજના એક નવા એપિસોડની અંદર. આજે તમારા માટે હું ખાસ એપિસોડ લઈને આવ્યો છું. આજે તમારા માટે સરસ મજાની ખોજ લઈને આવ્યો છું કારણ કે આજે હું પહોંચી ગયો છું, તમે જોઈ રહ્યા છો, મારુતિધામ સીતારામ અન્નક્ષેત્ર, જ્યાં આગળ આવી ગયો છું. આ છે તિલકવાડાની અંદર. કદાચ તમે મારો પહેલાં વિડીયો જોયો હોય, નર્મદા પરિક્રમાનો, જે ચૈત્ર મહિનામાં થાય છે. દર ચૈત્ર માસમાં ખૂબ મોટી પરિક્રમા થાય છે, જે ઉત્તર વાહિની જે 22 થી 23 કિલોમીટરની હોય છે, એ પરિક્રમા લોકો કરવા માટે અહીં આગળ આવતા હોય છે. પરંતુ આ જે સીતારામ અન્નક્ષેત્ર છે, ત્યાં આગળ 12 મહિના પરિક્રમાવાસી જે મોટી પરિક્રમા જે થાય છે મૈયાની, તે લગભગ 3400 કિલોમીટરની હોય છે અને એ પરિક્રમાની અંદર લોકોને લગભગ 4 થી 5 મહિના જેવો સમય લાગે છે અને પરિક્રમા કરીને પૂર્ણ કરે છે. તો જે પરિક્રમા જે કરે છે ત્યારે નદીના કિનારે કિનારે જ્યારે પરિક્રમાવાસીઓ ચાલતા હોય છે ત્યારે એમને ઉત્તમ સગવડની જરૂર હોય છે. એમને રસ્તામાં અલગ અલગ જગ્યાએ આશ્રમો હોય છે, જ્યાં આગળ એમને ભોજનની વ્યવસ્થા મળે છે, ચાની વ્યવસ્થા મળે છે, અમુક જગ્યાએ એમને રહેઠાણની સુવિધા મળે છે, રહેવાની સુવિધા મળે છે. તો આવી જ સુવિધાઓ બધી જગ્યાએ થતી હોય છે. પરંતુ આ જે અન્નક્ષેત્ર છે એની વિશેષતા એટલા માટે છે કારણ કે જે અન્નક્ષેત્ર છે, જે તમે અત્યારે નિહાળી રહ્યા છો, હું તમને અંદર લઈ જાઉં છું. અત્યારે તમે જે અન્નક્ષેત્ર નિહાળી રહ્યા છો, આ જે અન્નક્ષેત્ર છે એ હાલમાં નવું બન્યું છે. એની જે આ બાંધકામ થયું છે, રિનોવેશન થયું છે.
અહીંયા આગળ ઘણા સમયથી ચાલી રહ્યો છે, લગભગ 3-4 વર્ષથી અહીંયા આગળ અન્નક્ષેત્ર ચાલી તો રહ્યું છે, પરંતુ આજે હોલ છે એ બાંધકામ થઈને તૈયાર થયું છે, અન્નક્ષેત્રનું નવું અપગ્રેડ થયું છે. તો આજે અહીંયા આગળ સ્પેશિયલ ઇન્વિટેશન મને મળ્યું છે, અહીંયા આગળ બોલાવવામાં આવ્યું છે કે હું અહીંયા આગળ આવું અને તમારા માટે એક સરસ મજાનો વિડીયો લઈને આવું, કારણ કે આ અન્નક્ષેત્ર બાંધકામ થયું છે અમારા જ ગામના દાતાશ્રી છે જે મહેશભાઈ પ્રભુદાસ પટેલ અલિન્દ્રા અને એમના ભાઈ શ્રી રસિકભાઈ પ્રભુદાસ પટેલ અલિન્દ્રા, એમના બંને ભાઈઓના સહયોગથી આ જે અન્નક્ષેત્ર છે આજે અહીંયા આગળ બનાવવામાં આવ્યું છે. અને જે પણ પરિક્રમાવાસી આવે છે એ બધાને આ અન્નક્ષેત્રની અંદર ઉત્તમ રહેવાની સુવિધા મળી જાય છે, ભોજનની સુવિધા મળી જાય છે, એમને કોઈ તકલીફ ના આવે, કારણ કે તમે જાણો છો કે વ્યક્તિને સમયસર ભોજનની જરૂરિયાત હોય છે. જ્યારે અહીં આગળ જેટલા પણ પરિક્રમાવાસી આવે છે એમને 12 મહિના સુધી 365 દિવસ ભોજનની ઉત્તમ વ્યવસ્થા મળી રહે છે, એવી અહીંયા આગળ સુવિધા કરવામાં આવી છે. એના જ અનુસંધાનમાં આજે આ સરસ મજાનું તમે જોઈ રહ્યા છો આ અન્નક્ષેત્ર બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. હું કેમેરામેનને કહીશ કે આ અન્નક્ષેત્ર બતાવે અને તમે પરિક્રમાવાસી પણ તમે લાઈવ જોઈ શકો છો. ચાલો આપણે જોઈએ પરિક્રમાવાસી અહીંયા આગળ છે જે બેઠા છે હાલમાં. અલગ અલગ પ્રાંતથી આવે છે, મહારાષ્ટ્રથી, ગુજરાતથી, એમપીથી બધા પરિક્રમાવાસીઓ આવે છે અને આ જે સ્થાન છે ત્યાં આગળ આશરો લે છે, આરામ કરે છે. અને તમે જોઈ રહ્યા છો અત્યારે બધા પરિક્રમાવાસીઓ છે, એમાં મહિલાઓ છે, નાની ઉંમરના હોય છે, મોટી ઉંમરના હોય છે. તમે જોઈ રહ્યા છો બધા જ અહીંયા આગળ આવે છે. અત્યારે અમે અંદર આવી ગયા છીએ જ્યાં આગળ આજે હવન ચાલી રહ્યું છે, જ્યાં અન્નક્ષેત્ર છે એનું ઉદ્ઘાટન થઈ રહ્યું છે. એના અંતર્ગત એક સરસ મજાનું યજ્ઞ થઈ રહ્યું છે. તો આ અમને તમે બધા ઓળખો છો, હાર્દિકભાઈ છે. હાર્દિકભાઈ આપણને જે નર્મદા પરિક્રમાનો પાર્ટ 1 વિડીયો જ્યારે મેં બનાવ્યો હતો ગયા વર્ષે, જ્યારે હું અહીંયા આગળ આવ્યો હતો પરિક્રમામાં, ત્યારે એમણે સરસ મજાની માહિતી આપણને બધાને આપી હતી. તો હાર્દિકભાઈ અમને એ જણાવશો કે જે આ યજ્ઞ થઈ રહ્યું છે એ યજ્ઞનું શું નામ છે? આ યજ્ઞ આપણે લક્ષ્મી હોમ કરી રહ્યા છે. અહીંયા શ્રી સૂક્તની 108 આહુતિ આપવામાં આવી રહી છે. કમળ કાકડી, તલ, પછી પાયસ વગેરે જેવા દ્રવ્યોથી અહીંયા અગ્નિનારાયણને લક્ષ્મી હોમ કરવામાં આવી રહ્યો છે. લક્ષ્મી હોમ કરવામાં આવ્યો છે. હવે જે આ જે સરસ મજાનું બાંધકામ થઈ ગયું છે, ઘણા વર્ષો ઘણા ટાઈમથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા ક્યારે આ બાંધકામ પૂર્ણ થઈ જાય અને ક્યારે પરિક્રમાવાસીનો સરસ મજાની આ જે સુવિધા ઉપલબ્ધ થઈ જાય. પરંતુ જે અન્નક્ષેત્ર આ બાંધકામ પૂર્ણ થયું એ પહેલાં કેટલા સમયથી ચાલી રહ્યું હતું? અહીંયા છેલ્લા 4 વર્ષથી અન્નક્ષેત્ર ચાલે છે અને તેઓ મહેશભાઈ પ્રભુદાસ પટેલ જેઓ તિલકવાડામાં ફર્સ્ટ ટાઈમ મારા બ્રધર સાથે જયદેવભાઈ પાઠક સાથે તિલકવાડામાં આવ્યા ત્યારે એવો આ જગ્યા ઉપર અહીંયા આવેલા. ત્યારે મારા પિતાશ્રી અને મારા મોટા ભાઈ જયદેવભાઈ અને વિરેનજીભાઈ મારા પિતાશ્રી તેઓએ આ જગ્યા એમને બતાવી. તો તેઓને આ જગ્યા ખૂબ ગમી નર્મદા કિનારે, કારણ કે 3200 કિલોમીટરની જે નર્મદાનો પ્રવાહ છે એમાં આ ફક્ત 21 કિલોમીટરનો પ્રવાહ એવો છે કે જે ઉત્તર વાહિની નર્મદા છે, કે નર્મદા મૈયા દક્ષિણમાંથી ઉત્તરમાં આવે છે. એ આ તીર્થક્ષેત્ર છે તિલકવાડા. અહીંયા વાસુદેવાનંદ સરસ્વતી સ્વામીએ ચાતુર્માસ કરેલો, શિવાજીના ગુરુ સમર્થ રામદાસે હનુમાનજીની મારુતિ મંદિરની સ્થાપના કરેલી, રામેશ્વર ભગવાનની સ્થાપના કરેલી એવી આ તપોભૂમિ છે ને પવિત્ર ભૂમિ છે. એ જગ્યા ઉપર મહેશભાઈને અન્નક્ષેત્ર ચાલુ કરવાની એક પ્રેરણા થઈ અને તેનાથી આ 4 વર્ષથી અન્નક્ષેત્ર ચાલી રહ્યું છે. હાર્દિકભાઈ 4 વર્ષથી ચાલી રહ્યું છે. હવે જે આ જે નવું બાંધકામ થયું છે તો આની અંદર કોનો હાથ છે, કોનો સહયોગ આપ્યો તમને મળ્યો છે અહીંયા આગળથી? આ નવું બિલ્ડિંગનું જે નિર્માણ થયું એમાં રસિકભાઈ પ્રભુદાસ પટેલ અને મહેશભાઈ પ્રભુદાસ પટેલ, જેઓ મહેશભાઈ અત્યારે આફ્રિકામાં રહે છે પણ મૂળ રહેવાસી તેઓ અલિન્દ્રાના છે, એવો બંને ભાઈઓના સહયોગથી આ બિલ્ડિંગનું નવનિર્માણ થયું છે. તેઓ અમારા માટે ખૂબ આનંદની વાત છે અને નર્મદા પરિક્રમાવાસીઓને રહેવા માટે પણ ખૂબ સારું એ સ્થળ થયું છે. અને અહીંયા કિચન પણ એઓએ નવું બનાવ્યું છે અને રહેવા માટેનો હોલ પણ નવો બનાવ્યો છે કે જેઓ આવનાર પરિક્રમાવાસી છે એઓને અગવડ ન પડે અને શાંતિથી તેઓને આરામની વ્યવસ્થા થાય એ માટેનું આ ભવનનું નિર્માણ થયું છે. હાર્દિકભાઈ અમને જણાવશો કે અત્યારે જે વર્તમાન સમય ચાલી રહ્યો છે, જાન્યુઆરી મહિનો છે અને આજની તારીખ છે 16/1/2024. તો મને એ જણાવશો કે આજની તારીખે આપણે ઉદ્ઘાટન તો રાખ્યું છે, તો આજના સમયની અંદર મતલબ એવરેજ કેટલા લોકો રોજ અહીંયા આગળ આવે છે? અહીંયા આપણે સવાર સાંજ દરેક પરિક્રમાવાસીને ચા નાસ્તો અને 2 ટાઈમ
ફૂલ જમવાનું આપીએ છીએ. આમાં એવું હોય છે કે પરિક્રમાવાસીઓની કોઈ સંખ્યા નક્કી નથી હોતી. એમાં એવરેજ મિનિમમ સવારે 70-80 લોકો હોય છે અને સાંજના સમયે 125 જેટલા માણસો નિત્ય હોય છે. હા. તો જે મૈયાની પરિક્રમાવાસીઓ જે આવે છે, પરિક્રમા કરે છે, એ એવરેજ આવે છે. અને જ્યારે જે તમે કહો છો જ્યાં 21 કિલોમીટરનો રસ્તો છે એ ઉત્તર વાહિની છે, તો એની પરિક્રમા સ્પેશિયલ આપણે જાણીએ છીએ કે એપ્રિલ મહિનામાં એટલે કે ચૈત્ર મહિનામાં હોય છે. તો તે વખતે કેટલા લોકો આવે છે ડેલી અહીંયા આગળ? ચૈત્ર માસમાં ગત વર્ષે જે પરિક્રમા થઈ એમાં કમસે કમ 13 થી 15 લાખ માણસોએ પરિક્રમા કરી. અને આજી વખતે અમે અત્યારે એનું મેનેજમેન્ટ કરી રહ્યા છે અત્યારથી. તો અત્યારથી લોકોના ફોન આવવાના શરૂ થઈ ગયા છે મહારાષ્ટ્ર, MP, રાજસ્થાન, ગુજરાતમાંથી. અને આજી વખતે એવું લાગી રહ્યું છે કે સૌથી વધારે ભીડ આ ઉત્તર વાહિની પરિક્રમામાં થશે. કમસે કમ 20 થી 25 લાખ પબ્લિક ઉત્તર વાહિનીની પરિક્રમા ચૈત્ર માસમાં કરશે એવી અમારી અનુમાન છે. દર્શક મિત્રો, 25 લાખ એટલે ઘણી બધી મોટી સંખ્યા કહેવાય ને. એવા મોટી સંખ્યામાં આ વખતે પરિક્રમાવાસીઓ આવવાના છે એવું અનુમાન થઈ રહ્યું છે. તો એના અનુસંધાનમાં આ જે અન્નક્ષેત્ર બની ગયું છે, તૈયાર થઈ ગયું છે, તો ઘણી બધી સગવડ થઈ જવાની છે બધા માટે. તમે આટલી સરસ જાણકારી આપી એના માટે ધન્યવાદ. તો બોલો નર્મદે હર. નર્મદે હર. નર્મદે હર. હર. ચલો દર્શક મિત્રો, કોઈ પણ વ્યવહાર કે ઘટના બને ને એનો વિચાર સૌથી પહેલાં મનમાં આવે, પછી તનમાં આવે અને પછી વતનમાં આવે. એવા જ અમારા અલિન્દ્રાના બંને ભાઈ એટલે કે મહેશભાઈ અને રસિકભાઈ, આ બંનેના મનમાં એવો અદ્ભુત વિચાર આવ્યો અને એમણે તિલકવાડા ખાતે આવું સરસ મજાનું જે આશ્રમ તમે અત્યારે નિહાળી રહ્યા છો એ બનાવી આપ્યું છે. જનહિત માટે, લોકહિત માટે, લોક કલ્યાણ માટે. કારણ કે અહીંયા આગળ MP થી, મહારાષ્ટ્રથી, રાજસ્થાનથી ઘણી બધી દૂર દૂરથી લોકો પરિક્રમા કરવા માટે આવતા હોય છે. અને જ્યારે અહીંયા આગળ એવો આવે છે આશ્રમમાં, જ્યારે રાત્રે રોકાણ કરીને સવારે ઉઠે છે તો માં નર્મદાના એમને દર્શન થાય છે. એવી રીતે જે બહારનું સેટઅપ છે, ડિઝાઇન છે, એ મહેશ કાકા દ્વારા અને રસિક કાકા દ્વારા ડિઝાઇનને પ્લાન કરવામાં આવ્યું છે. અત્યારે તમે નિહાળી રહ્યા છો આ મોટું રસોડું છે જ્યાં આગળ હવેથી જે પણ પરિક્રમાવાસી આવશે એમને ભોજન અહીંથી જ મળવાનું છે. સરસ મજાનું આ નિર્માણ છે, સરસ મજાનું આ કાર્ય છે. અત્યારે તમે વર્તમાનમાં જોઈ રહ્યા છો જે જૂનું કામચલાઉ રસોડું છે ત્યાં પણ હું તમને લઈ જઈશ. પરંતુ એ પણ તમે જોઈ શકો છો જે આ જે આશ્રમ છે એ નર્મદા નદીના ઘાટ ઉપર આવેલું છે અને એક્ઝેક્ટ કિનારા ઉપર જ આવેલું છે, જેથી જેટલા પણ પરિક્રમાવાસીઓ આવે છે એ બધાને તમામ સુવિધા ઉપલબ્ધ થઈ જાય છે. અને જ્યારે રાત્રિ રોકાણ કરે છે ત્યારે સવારમાં જ એમને માં નર્મદાના દર્શન થાય છે અને પોતાની જાતને દિવ્યતા અને ધન્યતા અનુભવ કરે છે. આવા અદ્ભુત કાર્ય છે, આવા સરસ મજાનું કાર્ય છે એ અમારા ગામના મહેશ કાકા દ્વારા થયું છે. તો આવો દર્શક મિત્રો, આપણે સીધા મહેશ કાકા પાસે જઈએ, એમને જ પૂછીએ કે આવો વિચાર એમને કેવી રીતે આવ્યો. તો પૂછીએ આપણે એમને. દર્શક મિત્રો, આપણે જે અત્યાર સુધી વિડીયો નિહાળ્યો અને સરસ મજાનું જે આશ્રમ છે એ આપણે જોયું. હવે જે આશ્રમ જે અત્યારે ચાલી રહ્યું છે 4 વર્ષથી અને આજે જે આ બિલ્ડિંગનું બાંધકામ નવું થઈ ગયું છે, તો આ જે આશ્રમ છે એ કોના દ્વારા બનાવવામાં આવ્યું છે એમનું નામ તો આપણે સાંભળ્યું છે, પરંતુ આપણે એમને રૂબરૂ મળવા આજે આવી ગયા છે. આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે. તમારું સ્વાગત છે અમારી આ ચેનલમાં. થેન્ક યુ. તમે અમને જણાવશો કે જે આશ્રમ છે, આપણું ગામ છે અલિન્દ્રા, અને અહીંથી 140 કિલોમીટર લગભગ તિલકવાડા દૂર છે આશ્રમ. તો તમને કેવી રીતે પ્રેરણા થઈને તમે કેવી રીતે આ આશ્રમ બનાવવાનો નિર્ણય કર્યો? ના, આમાં એવું છે કે રાજપીપળાના એક ભાઈ મારી ફેક્ટરી ચલાવતા હતા. પછી એમના ફાધર બીમાર થયા એટલે પાછા આવી ગયા. પછી અમે ફેમિલી સાથે યુનિટી સ્ટેચ્યુ જતા હતા. તો એમણે આગ્રહ કર્યો કે અમારે ઘેર થઈને જાઓ, એટલે અમે રાજપીપળા ગયા. તો રાજપીપળાથી એમનો મોમાનો છોકરો છે ને તિલકવાડામાં રહે. બરાબર. અને એનું નામ છે જયદેવ. તો જયદેવ મને એથી પહેલાં મળેલો અને ફરી હમણે એમ કહ્યું કે ના, જતી વખતે તમે તિલકવાડા જજો. બરાબર છે. જયદેવભાઈના ઘેર ને મારા મામાને મળીને જજો. એટલે હું ત્યાં ગયો. તો એ લોકોએ મને આ આશ્રમ બતાવ્યો કે ચાલે છે એક, પણ બહારનો કોઈ વ્યક્તિ ચલાવે છે ને લોકો જો પૈસા લે છે. તો હું ને મારા વાઈફ બંને ત્યાં નદી કિનારે ગયા ને જોયું
તો અમને એમ લાગ્યું કે બસ અન્ન ક્ષેત્ર અહીંયા જ ખોલવું છે આપણે. બરાબર. હા ખબર નહીં એ નર્મદા માતાની પ્રેરણા થઈ ગમે તે. હા અને એ અરસામાં મેં અહીં અલિન્દ્રામાં અન્ન ક્ષેત્ર બંધ કર્યું હતું. હા હા એટલે અમારી ઈચ્છા તો હતી કે અન્ન ક્ષેત્ર ગમે તે ચાલે. ચાલુ કરવું છે. હા તો ત્યાં તરત જ મેં એમને 50,000 રૂપિયા આપ્યા અને એમને કહ્યું કે વાસણને બધું જ લાવી દો હા અને અહીં ચાલુ જ કરી દો આજથી. બરાબર. તો એમણે ત્યારથી જ ચાલુ કર્યું. આજે 4 વર્ષ થયા. બરાબર. અને ગયા વર્ષે હું ને મારા બ્રધર રસિકભાઈ હા એ બંને જોવા ગયા. હા તો એમને પ્રેરણા થઈ કે ના ના આપણે એવું મોટું બાંધકામ કરીએ કે લોકો રાત્રે સૂઈ જાય. બરાબર. તો કેમ કે ચૈત્ર મહિનામાં બહુ તકલીફ પડે છે. વધારે માણસો આવે છે. દરરોજના 1000 માણસ જમે છે હા હા 1000 માણસ દરરોજ. એટલે અમને 2 ભાઈઓને પ્રેરણા થઈ કે ના ચલો આપણે 2 ભેગા થઈને બાંધકામ કરીએ. 20 લાખ રૂપિયાના ખર્ચે એ અમે બાંધી આપ્યું એમને. બરાબર. અને અત્યારે જેટલા પણ અમારા વ્યુઅર્સ વિડીયો જોઈ રહ્યા છે એ બધાએ તમારું જે બાંધકામ કર્યું છે એ નિહાળી રહ્યા છે અને ઉત્તમ સગવડ બની ગઈ છે. અને હાલની તારીખની અંદર 12 મહિના સુધી પરિક્રમાવાસીઓ આવે છે, જે મોટી પરિક્રમા કરે છે, જે 3400 કિલોમીટરની, એ ડેલી આવે છે. અને જ્યારે અમે ત્યાં ગયા હતા શૂટિંગ કરતા હતા તે વખતે અવિરત પ્રવાહ હતો, એ ચાલતો હતો. રોજના 100, 150, 200 માણસો ત્યાં ડેલી આવે છે. અને જ્યારે ચૈત્ર મહિનાની જે નાની પરિક્રમા કરે છે 22 કિલોમીટરની ઉત્તરવાહિની, ત્યારે તો હજારોની સંખ્યામાં લોકો આવે છે. અને બધાને ત્યાં આગળ જ એવી જગ્યા છે જ્યાં આરામથી આરામ કરી શકે છે. પ્લસ એટલું મસ્ત વાતાવરણ છે, એટલું સરસ લોકેશન છે. અને આશ્રમની જેવી તમે જસ્ટ બહાર જુઓ છો તો સરસ મજાની નદી માના દર્શન થાય છે. અને બધાનું જે અંતરાત્મા છે એ ત્યાં આગળ તૃપ્ત થાય છે. તમે આટલું સરસ કામ કર્યું એ બદલ અમે તમારા તહદિલથી તમને ધન્યવાદ કરીએ છીએ. અને મૈયાને અમે પણ પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે તમારું જે આગળનું ભવિષ્ય છે એ એકદમ ઉજ્જવળ, વધુમાં વધુ બને, તમારું હેલ્થ સારું રહે, તમારા પરિવારમાં સારું રહે એવી પ્રાર્થના કરીએ છીએ. તો નર્મદે હર કરીશું આપણે. જય જય નર્મદે. નર્મદે હર. ત્યાં આગળ અમે જ્યારે ગયા હતા તો બધાના મુખેથી નર્મદે હર નાદ જ ચાલુ હોય. બધા નર્મદે મૈયાની પ્રાર્થના કરતા હોય છે. હજુ આપણે આગળ વિડીયોમાં બન્યા રહેવાનું છે. વિડીયોમાં હજુ આપણને કંઈક નાની નવી માહિતી મળવાની છે. તો ત્યાં સુધી વિડીયો નિહાળો, વિડીયોને જરા પણ સ્કીપ ન કરશો. બન્યા રહો વિડીયોમાં તમે. નર્મદા મૈયાની પરિક્રમા વિશે આપણે જાણીએ છીએ. અને કદાચ તમારામાંથી કોઈ અજાણ હશે તો આજે હું તમને સાક્ષાત જ્યાં આટલા બધા અમે લોકો જોઈ રહ્યા છો, તમે કેમેરામાં જોઈ લો, બધા આટલા દેખાઈ રહ્યા છે તમે બધા, આ બધા પોતે ચાલીને પરિક્રમા કરી રહ્યા છે. અને નર્મદા મૈયાની જે પૂરી પરિક્રમા છે એ લગભગ 3200 કિલોમીટરની છે, એ કરી રહ્યા છે. તો એમના પાસે આપણે અનુભવ લઈએ, ક્યાંથી આવ્યા છે, परिक्रमा केवी रीते करी रहा है. तो स्वागत है हमारी चैनल में आप सभी का. सबसे पहले आप नर्मदे हर बोले सभी. नर्मदे हर. बहुत बढ़िया, आनंद आ गया मैया का नाम सुन के. अभी आप हमारे व्यूवर्स को बताएंगे कि आप कहाँ से आए हो. नर्मदे हर. नर्मदे हर. मैं बदलापुर ठाणा जिला से हूँ, बम्बई से. ये मेरी चौथी परिक्रमा है नर्मदा मैया की. पैदल कर रहा हूँ और 15 दिसंबर को मैंने परिक्रमा उठाई. हाँ. और आज 16 जनवरी, एक महीने के अंदर अंदर मैं तिलकवाड़ा पहुँच चुका हूँ. हाँ. बहुत आनंद आता है जब हम पैदल चलते हैं. हाँ. आप जैसे लोग मिलते हैं. हाँ. आप लोगों से मिलके और उत्साह आता बढ़ता है कि हाँ. अगली बार फिर से परिक्रमा करें. मुझे ये बताइए कि आपने ये चौथी परिक्रमा कर रहे हैं आप. हाँ. मैं सोच रहा हूँ कि 4 बार परिक्रमा कर रहे हैं आप. हर साल कर रहा हूँ. हर साल कर रहे हैं. हर साल कर रहा हूँ. मैया 22, 23, 24 ऐसा चल रहा है. हाँ. कितने किलोमीटर की होती है परिक्रमा. ये 3400 होते हैं. 3400 किलोमीटर. 3400 किलोमीटर. व्यूअर्स 3400 किलोमीटर की परिक्रमा हो है. हमको ये बताइए कि परिक्रमा करते हो तो लगभग कितने दिन में पूरी होती है ये. नहीं ऐसा कुछ, हम ये सब मैया पे डिपेंड मैया करता पे. है. मैया पे एवरेज कितना होता है. 4 साढ़े 4 महीने लगते हैं. 4 साढ़े 4 महीने लगातार लगते हैं. 5 महीने भी लगे लेकिन डिपेंड. 5 दिन लगते हैं. आप हमें ये बताएंगे कि आपकी परिक्रमा ये पहली बार है या आपने पहले कभी की है. पहली बार कर रहे हैं. पहली हम बार लोग. है. हाँ, पहली बार तो कर रहे हैं. हमारे व्यूअर्स को आपका अनुभव बताइए, कैसा लगा आपको. परिक्रमा में तो बहुत अच्छा लगता है. नर्मदा मैया जब हमको बुलाती है तभी हम आते हैं यहाँ पे. और ऐसा कुछ तो होता है यहाँ के लिए. यहाँ जब हम आते हैं तो, और यहाँ आने के बाद हम 29 तारीख को ये किए परिक्रमा, हमने ये किए, उठाई है. तो आज हम आए तो हम डेली 20 किलोमीटर के आसपास पैदल करते हैं. बराबर. चलते चलते आते हैं और परिक्रमा में बहुत सारा आनंद मिलता है नर्मदा मैया का.
आप हमें बताएंगे कि आप यहाँ पर आए हैं तो ये कौन सी स्पॉट है, कौन सी जगह है? मारुति धाम है ये, सीताराम आश्रम है, हाँ, तिलकवाड़ा का। तिलकवाड़ा हाँ, तिलकवाड़ा का सीताराम आश्रम मारुति धाम। और यहाँ आने के बाद भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत सारा आनंद मिल रहा है। हाँ, सामने उत्तर वाहिनी होती है यहाँ से मैया। उत्तरवाहिनी होती हाँ, है, इसी का भी एक विशिष्ट ये है, महत्व है यहाँ। महत्व है इसका। हाँ, इसलिए तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आप मैया जी, आपकी परिक्रमा पहली बार है ये? दूसरी बार। दूसरी बार है। हाँ। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगता है। मैया का हुक्म है तभी आप आ रहे हैं? मैया बुलाती है हम आते हैं। हाँ, कितनी उम्र है आपकी? अब 68 69। 69 वर्ष। हाँ। तो कंटिन्यूस चलते रहते हैं, तो ऐसा कभी हुआ है कि रास्ते में कहीं तकलीफ हुई आपको कभी? नहीं नहीं कहीं तकलीफ नहीं हुई? नहीं, इतना वजन आप साथ में लेके घूम रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं हुई कभी? कोई तकलीफ नहीं। मैया उठाती है हमका सब वो मैया वजन। उठाती है? हाँ, मैया हरदम आपके साथ है? हर साथ है। देख पा रहे हैं ये सभी बड़े बड़े वजन साथ में लेके घूम रहे हैं। अंकल जी, आपकी उम्र कितनी है? 58 साल। 58 साल है। आपका कितनी बार है ये? पहली बार। पहली बार है। पहली बार। अच्छा लग रहा है आपको अनुभव? एक नंबर। कोई थकावट कोई महसूस हुआ कुछ? नहीं, 20 किलोमीटर हमें समझ में नहीं आ रही पनवेल से। अच्छा। हाँ। कहीं ऐसा हुआ कभी को आपको कहीं भोजन की दिक्कत, नहीं, नाश्ते की दिक्कत? कोई- हाँ, कभी नहीं हुई? कभी नहीं भाई, अच्छी अच्छी खूब है। व्यवस्था चल रही है, अच्छे से स्वागत कर रहे हैं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। પણ તમે જે રીતે જાણો છો કે આપણે જે જગ્યા પર આવ્યા છે મારુતિધામ અન્નક્ષેત્રમાં આવી ગયા છે અને આ બધા તમે જોઈ રહ્યા છો પરિક્રમાવાસી જે લાંબી પરિક્રમા કરી રહ્યા છે 3400 કિલોમીટરની. અહીંયા તિલકવાડામાં છેલ્લા 4 વર્ષથી અમારા મૂળ તો એ અલિન્દ્રાના, પણ તેઓ અત્યારે આફ્રિકામાં સ્થાયી છે એવા મહેશભાઈ પટેલ તરફથી અહીંયા અન્નક્ષેત્રનું અને પરિક્રમાવાસીઓ માટે ચા, નાસ્તો અને 2 ટાઈમ ભોજનની તથા રહેવાની સુંદર વ્યવસ્થા એમને કરેલ છે અહીંયા. અને છેલ્લા 4 વર્ષથી તિલકવાડામાં આ પરિક્રમાવાસીઓને ચા, નાસ્તો અને રહેવા જમવાની સગવડ સાથે અહીંયા પરિક્રમાવાસીઓ ખૂબ આનંદભેર આવે છે અને ખૂબ મોટી સંખ્યામાં આવે છે. અને અહીંયા રહીને એ લોકોને ખૂબ આનંદની અનુભૂતિ થાય છે, કારણ કે અહીંયા રંગ અવધૂત મહારાજના ગુરુ જેવા વાસુદેવાનંદ સરસ્વતી સ્વામી મહારાજે 8મો ચાતુર્માસ અહીંયા કરેલો છે. સમર્થ શિવાજીના ગુરુ સમર્થ રામદાસે જે 11 મારુતિની સ્થાપના કરી હનુમાનજીના મંદિરોની, એવા એમાંનું એક મંદિર અહીંયા પણ આવેલું છે હનુમાનજીનું. અને અહીંયા રામેશ્વર મહાદેવ આવેલા છે સ્વયં. અને અહીંયા ઉત્તર વાહિની પરિક્રમાનો ખૂબ મહિમા છે. ઉત્તર વાહિની પરિક્રમા અહીંયાથી શરૂ થતી હોય છે દર વખતે. મોટી પરિક્રમાના લોકો પણ અહીંયા ખૂબ અવિરત આવતા રહેતા હોય છે. અને ચૈત્ર માસમાં ઉત્તર વાહિનીનું આ ઉદ્ગમ સ્થાન છે, તેથી અહીંયા લોકો ઉત્તર વાહિની પરિક્રમા પણ કરી રહ્યા હોય છે. ખૂબ ધન્યવાદ હાર્દિકભાઈ, તમે સરસ જાણકારી આપી. અત્યારે આપણે જે જોઈ રહ્યા છે, જે મહારાષ્ટ્રથી આપણે આવ્યા છે પરિક્રમાવાસીઓ, એમને વજન લાગી રહ્યું છે, તો હું તમને બધાને રજા આપું છું. તમે આટલું સરસ અમને इंटरव्यू આપ્યું એના બદલ आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं. तो एक बार फिर से हो जाए नर्मदे हर 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 नर्मदे. आपकी यात्रा सुकसल हो और बहुत ही अच्छे मैया से प्रार्थना करता हूँ. नर्मदे हर. દસમી તો તમે અત્યારે નિહાળી રહ્યા છો જે આ છે નવી બિલ્ડિંગ બની ગઈ છે. અત્યારે નવું જે અન્નક્ષેત્ર બની ગયું છે. લોકો જે પરિક્રમા વાસીઓ છે, જે એમણે પરિક્રમા લીધી છે, એ લોકો આવે છે, નિરંતર આવે છે. હું તમને બતાવું પરિક્રમાવાસીઓ અત્યારે તમે જોઈ શકો છો લાઈવ આવ્યા છે परिक्रमा करता. आप कहाँ से आए हो? छिंदवाड़ा जिला। छिंदवाड़ा जिला? हाथलकुंड ग्राम धाम। कहाँ से? महाराष्ट्र? नहीं, एमपी। एमपी से? एमपी से महाराज। आप एमपी से आए हो, कितने दिन से परिक्रमा कर रहे हो आप? हम 2 महीना हो लगे। 2 महीना हो गए? अबे भाई नहीं है जी, हम 14 से निकले हैं सर। 14 तारीख से? हाँ, 14 से निकले हो जी। तो ये परिक्रमा है, आप कितनी बार कर, पहली बार कर रहे हो कभी? कर रहे हैं पहली बार कर रहे हैं जी महाराज। कितने दिन हो गए आपको? कितने दिन से परिक्रमा कर रहे हो? अब वो 14 से निकले, जब हिसाब लगाना पड़ेगा। हिसाब लगाना पड़ेगा, ठीक है. आपको गिनती कम आती है, कोई बात नहीं. हमें ये बताइए, हमारे युवा व्यूवर्स हैं उनको बताएं कि आप परिक्रमा कर रहे हो तो आपको कहीं दिक्कत हुई है खाने पीने की कोई चीज़? नहीं महाराज जी, कोई दिक्कत नहीं। कोई जगह कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं हुई महाराज। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ चाय के लिए या खाने के लिए? नहीं, कोई कमी नहीं की मैया ने। कोई कमी नहीं कोई की? नहीं कमी की। अच्छा लग रहा है? अरे महाराज जी, अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा। आपकी कितनी उम्र है? उम्र भी भगवान जाने। भगवान जाने महाराज। हाँ, ये आप कितने पढ़े हुए? पहली दूसरी है महाराज जी। पहले दूसरी पढ़े हो जी महाराज। तो आपके मन में ये ख्याल कैसे आया कि मेरे को परिक्रमा करनी है? कहाँ से मिला ये उद्देश्य? जे हमारे गुरु महाराज एक हैं, हाँ, उनने कह लग चलो परिक्रमा चलते हैं बोले। गुरु महाराज जी ने कहा? जी आए यहाँ पर के? आए हैं। कहाँ पर है? अस्पताल गए महाराज।
अस्पताल गए हैं। जी महाराज। और कितने लोग आप आए हैं यहाँ पर? हम 15-20 आदमी आए तो और तबीयत खराब हो गई तो घर चले गए। हाँ। एक की और तबीयत खराब है तो उसके पास गए हैं। अच्छा, जी महाराज। उसको लेकर अस्पताल गए हैं। जी महाराज। अभी आप कहाँ पर आए, हमको मालूम है कहाँ, ये जगह कौन सा है? अब हमको आश्रम का नाम भी मालूम नहीं है सर जी। हाँ, तो मैं बता दूँ, ये है सीताराम अन्न क्षेत्र। अभी ये जो आप देख पा रहे हैं वहाँ सामने उसका नया आज उसका मुहूर्त है। आज वहाँ पर यज्ञ हो रहा है और अभी जो टेम्परेरी किचन है वो अंदर है, हम वहाँ जाएंगे। और आपके कोई और साथी मित्र है अंदर? चलो हम अंदर जाके देखते हैं। अभी आराम कर रहे हैं सभी। ये यहाँ पर अभी सभी आराम कर रहे हैं, 15-20 आदमी आए हैं। अभी आप देख पा रहे हैं, ये सब देखो आप आराम कर रहे हैं यहाँ पर। और ये देखो आप सब देख लो। हम किन से पूछना चाहेंगे कि जी भैया जी, आप बताएंगे कि आप यहाँ पर कब आए हो? हम अभी आए। अभी आए हो? हाँ, जस्ट हाँ। 10 बजे आए। हाँ। तो 10 बजे आए तो आपको यहाँ पर आने में कोई तकलीफ तो नहीं रास्ते में कहीं पर? नहीं, कोई तकलीफ नहीं। कहीं नहीं। तिलकवाड़ा आश्रम है, ये जो अन्न क्षेत्र है सीताराम अन्न क्षेत्र, आज यहाँ पर उद्घाटन है, मुहूर्त है। आज जो ये अन्न क्षेत्र है हमारे गांव के ही दाताश्री है, उन्होंने ये अन्न क्षेत्र बनवाया है। हम दूर से आए हैं, हम गुजरात के हैं और हम यहाँ से थोड़े से 160 किलोमीटर दूर से आए हैं। और आप MP छिंदवाड़ा से आए हो? MP छिंदवाड़ा। आपको बता दूं कि हम जो आश्रम जो चल रहा है ना यहाँ का, ये आश्रम चला रहे हैं हमारे गांव से तकरीबन यहाँ से 160 किलोमीटर दूर कोई इंसान है, वो बैठा है कि जितने भी परिक्रमावासी हमारे आए उनको तकलीफ़ ना हो, उनको कभी भी आए आप मोस्ट वेलकम है। 24 घंटे में कभी भी आ सबको सब सेवा मिल जाए, इसीलिए वो सेवा दे रहे हैं। और ये आप देख पा रहे हैं, ये नया मकान बन चुका है अभी और उसका आज उद्घाटन है, मुहूर्त है। तो उसके लिए हम स्पेशल वीडियो बनाने आए हैं और आप भी उसी टाइम पे आए हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद, आप सब अब यहाँ पर आए हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके? अरे बहुत अच्छा लग रहा महाराज। ये जो आश्रम है उसमें सेवा कैसी मिली आपको? अरे हमको अच्छा मिला यार सर। अच्छा है जी जी। तो अभी कितने दिन से आप आए? इनको तो पूछा मैंने, उन्होंने बता पाया। तो कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर आए? अब भी आए महाराज यहाँ। नहीं, 14 से निकले हो? हाँ 14 से कितने दिन हुए मालूम है? कितने दिन हुए तकरीबन? हाँ 2 महीना होने लगे लगभग। 2 महीने होने लगा। 2 महीने से चल रहे हैं। और ये परिक्रमा मालूम है कितने टाइम में हो रही है? आपको मालूम है कितने टाइम में होती है सबकी? जी जी 2 महीना हुआ महाराज, अभी 2 महीना और लगेंगे हमको। 2 महीने और लगेंगे? जी जी। 2-2.5 महीना और लगेंगे आराम से चलने। तो आपको ऐसा लग रहा है नहीं कि परिवार से दूर निकले हैं तो घर की याद आ रही है? किसी को याद आ रही है, हैं? अब आए तो अभी तो नहीं आ रही है? जी। क्योंकि आप, मैं कैमरामैन को बोलूँगा इनको फोकस करें आप, क्योंकि आप अभी प्रकृति की मैया के साथ चल रहे हो, मैया आपके साथ में है, तो आपके घर की याद सब भूल जाते हैं। सब भूल जाते हैं, घर की याद इन्हें कुछ याद नहीं आती जी। कुछ नहीं आती है? कुछ नहीं आती। प्रकृति अच्छी लग रही है? अच्छा लग रहा है महाराज। नेचर के साथ किनारे किनारे चलना, बस किनारे किनारे चलना, आनंद की माया। आनंद करना जी। से चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। ये बताइए कि आपको रास्ते में ऐसा लगा किसी को कि कहीं कोई तकलीफ? बोलते हैं कि बहुत तकलीफ होती है। नहीं कुछ तकलीफ नहीं होती। अपन तो सूल पानी के जंगल से बढ़िया रोड धर चले आ रहा है पैदल, कुछ भी तकलीफ नहीं। तकलीफ नहीं है। वो तो अपने मर्जी से आदमी घाट पहाड़ी चकता है। नहीं तो रास्ता तो बढ़िया रोड है। बढ़िया रोड है। हाँ। मैंने ऐसा भी सुना है कि रास्ते में किसी किसी को साथ कुछ अनहोनी हो जाती है, कहीं जानवर है, कोई पक्षी है, कोई ऐसा हिंसक प्राणी है, ऐसा कोई आया कभी? नहीं आया। रास्ता कैसा है? विकट रास्ता है? मतलब ऐसा कभी बना है कि बहुत जंगल का रास्ता हो या बहुत ही वीरान रास्ता हो? नहीं अच्छे आनंद की माया। सबसे हाँ बहुत सबसे अच्छी आनंद की रास्ता, और बहुत आनंद भी आता है उस रास्ते में चलने में। तो अभी आप देख पा रहे हैं, ये सभी कह रहे हैं रास्ते में आनंद आ रहा है, उनको मज़ा आ रहा है और परिवार की याद भी छूट गई। देख लो, मैया उनके साथ है, मैया उनके साथ ही खड़ी रहती है। और ये यात्रा 4-4.5 महीने में ये कंप्लीट करने वाले हैं। और अभी ये सभी देख पा रहे हैं, इनके सबके चेहरे देखो कितने खुश है, सबके चेहरे देखो कितनी हंसी आनंद है। तो ये उनकी मैया की सबके कृपा है, अनुपमा है। और आप पहली बार आ रहे हैं सभी? नहीं जी दूसरा बार है। आप दूसरी बार है जी तो दूसरा पहली बार में कोई तकलीफ आई थी कभी? पहले बार में कुछ तकलीफ नहीं थी। खाने पीने में कहीं? नहीं कहीं नहीं होती तकलीफ। बहुत बढ़िया। तो बोले एक साथ सब नर्मदे हर नर्मदे हर हर नर्मदे। देखो इनकी खुशी देखो, बहुत ધન્યવાદ। તો તમને મેં કહ્યું હતું કે આ જે લોકો આવ્યા છે, પરિક્રમાવાસીઓ છે, એ આવ્યા છે MP થી આવ્યા છે અને એમની જે સંખ્યા છે તમે જોઈ રહ્યા છો,
એમના કહ્યા પ્રમાણે 5 મહિલાઓ છે અને બાકીના બધા પુરુષો છે. આપણે કોઈને એક જણને પૂછવાનો પ્રયત્ન કરીશું कि ये કેવી રીતે આવ્યો છે અને ક્યાંથી આવ્યા છે. तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में. गुरुजी, ये जो सभी परिक्रमावासी हैं अभी आपके साथ इकट्ठा हुए हैं, तो इनको उद्देश्य उनको प्रोत्साहित करने का काम आपने किया है. जी 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 जी. जी और आप ही हमें बताएं कि आप कितने टाइम से कितने बार परिक्रमा की है आपने. अपन जी चौथी बार चल रही महाराज. आपकी चौथी बार परिक्रमा? चौथी बार. तो मुझे ये बताइए, मुझे ये खास जानना है कि जब आपने पहली बार परिक्रमा की थी तो आपको भी किसी ने बोला था कि परिक्रमा करनी चाहिए. जी जी हाँ, एक साधु थे, उनके साथ हमारे गुरु थे. हाँ. तो उनने बोले थे कि परिक्रमा करने से इसका फल मिलता है. अच्छा. जी, तो हम कब मिला, तो हम जी चौथे परिक्रमा चल रहे हैं अभी. अच्छा, चौथी परिक्रमा. जी जी. अभी मेरे को एक खास बहुत ही गहरा प्रश्न है, उसका आपको जवाब देना होगा. मैंने यहाँ पर एक मूवी है, गुजराती मूवी रिलीज़ हुई थी. उस मूवी का नाम है रेवा. जी जी. और उस मूवी में, पूरी मूवी में ये बताया गया है कि ये जो परिक्रमावासी जो है मैया की जो पूरी परिक्रमा करता है 34 किलोमीटर वाली, उनको मैया स्वदेह रूप माने इंसानी रूप में मिलती है. जी जी. मेरा ये एक बहुत ही गहरा प्रश्न है, क्या आपको कभी मैया स्वदेह मिली है? हाँ महाराज, मिली तो हैं. गए साल एक मैया जल के अंदर निंग रही थी. हाँ. तो वो ही दर्शन है महाराज जी. मिली है आपको? हाँ, वो क्या कहते हैं, गौरी घाट तरफ. गौरी घाट तरफ. हाँ जी जी. तो आपको कैसे दिव्य अनुभूति हुई है यहाँ पर? जी जी सब. तो इनका ये कहना है कि जो हमारी गुजराती पिक्चर है रेवा, એની અંદર એવું કહેવામાં આવ્યું છે, એમાં એ બતાવવામાં આવ્યું છે કે જે વ્યક્તિ પરિક્રમા કરે છે માતાની, એમને માં સ્વદેહ રૂપે એટલે કે સાક્ષાત દર્શન આપે છે. આ દાદા છે એમણે 4 વખત પરિક્રમા કરી છે અને એમણે જ્યારે આપણે પ્રશ્ન પૂછ્યો ત્યારે એમણે પણ એવું કહ્યું છે કે એમને માતાના સ્વદેહ रूप दर्शन થયા છે. ऐसा है कि आप में जो इतने सब लोग आए हैं उनमें से दूसरी तीसरी बार और कोई आया कि आप तो 4 बार है, आप में से कोई ऐसा है कि जिसने 2-3 बार की है परिक्रमा? दूसरी बार. आपकी दूसरी बार है. तो मैया जी आप हमें बताएंगे कि आपको भी कभी ऐसा लगा, महसूस हुआ कि मैया का दर्शन हुआ कभी? हाँ हुआ, हमको भी महसूस और देखा भी, हमको मैया ने दर्शन दिया. दर्शन दी हमको. હા, જેવું કહેવાય છે, જે વાતમાં તથ્ય છે કે નહીં, લોકો લોકવાયકા છે કે માં દર્શન આપે છે. તો આપણે સ્પષ્ટ અત્યારે પૂછી રહ્યા છે અને એક જણને પૂછ્યું તો એમણે પણ કહ્યું હા એમને દર્શન આપ્યા છે, हमने पण दर्शन आप्या है. बीजा कोई किसी और को दर्शन दिया है माने, आप बताइए. किसी ने दिया हो तो सत्य बात है ये, इसमें कोई नहीं है. मैया सबके साथ खड़ी है वैसे ही, लेकिन ऐसा कहा जाता है, ऐसा लोक वायका है, लोग कहते हैं कि मैया मिलती है. तो आप में से किसी और को मिली हो तो थोड़ा दृश्य मतलब ऐसा लगा कि ये मैया ही हो सकती है. मैया आके बोलती तो नहीं है, लेकिन आपको ऐसा अंदर से अनुभूति होती है मैया ही हो सकती है. तो ऐसे किसी को हुआ, किसी को ऐसा कोई दूसरा कोई? तो ये भी हमको ये 2 मिल गए हैं, उनको मैया ने स्वदेह रूप में दर्शन दिए हैं. और ऐसे कई लोग हैं जिनके मैया साथ खड़ी रहती है. कई लोगों ने मैया की परीक्षा भी की है परीक्षा कभी नहीं कहते हैं ना? वो कहते हैं महाराज जी, जरूर कहती है मैया. परीक्षा कई रूप रखती हैं वे तो. पागल जैसे मिल जाते हैं, कहीं कहीं बुलाती हैं. हाँ. कहीं हंसती हैं. हाँ. जी जी जी, ऐसे अलग अलग रूप. हाँ, अलग अलग रूप होते हैं. हाँ, तो આવું જ હોય છે, માતા अलग अलग रूप धारण કરીને બધાને મળતી હોય છે. तो हम एक साथ बोलेंगे, नर्मदे हर बोलेंगे. तो बोलो, आप सब साथ में बोलो, एक बार और. तो आज देखो इनका जो जोश है, उनका जो उमंग है, बहुत ही अंदर से आ रहा है. मैया उनको बुला रही है और उनके अंदर से ही आवाज़ निकल रही है. बहुत धन्यवाद. आप सभी की जो यात्रा है, परिक्रमा है, वो सुकुशल बहुत ही अच्छी तरह से हो, ऐसी मैया से मैं प्रार्थना करता हूँ. और आप सभी की हर मनोकामना पूरी हो, आपकी मैया जो परिक्रमा है वो सफल हो, ऐसी मैं मैया से प्रार्थना. इनका जोश और उमंग देख के बहुत अच्छा लगा. तो आ હતા પરિક્રમાવાસીઓ જે અહીંયા આગળ આપણા તિલકવાડાનું આશ્રમ છે, જે સીતારામ મંચિત્ર છે, ત્યાં આગળ આવ્યા છે. તો આવા ઘણા અનેક લોકો રોજ આવે છે અહીંયા આગળ, પરિક્રમાવાસીઓ આવે છે અને અહીંયા આગળ આશરો લે છે. અહીંયા આગળ ભોજનની વ્યવસ્થા મળે છે. અહીંયા આગળ કોઈને તકલીફ થાય તો એમને દવા અને મેડિકલની સુવિધા પણ અહીંયા આગળ મળે છે. નાસ્તાની સુવિધા અહીંયા આગળ મળે છે અને રહેવાની સુવિધા પણ અહીંયા આગળ મળે છે. મળીએ છીએ, ત્યાં સુધી વિડીયોમાં જોડે રહો. अभी गुजराती पिक्चर देखी 8-10 दिन हुए, 10 दिन हुए थे. उसमें ऐसा देखा था कि कहा जा रहा है कि एक बहुत पैसा वाला इंसान है, उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन
वो उसको प्रकृति खींच के लाती है। कैसे खींच के लाती है कि वो उसका जन्म हुआ था कहीं पर उसको पता नहीं, लेकिन उसके दादा थे ना, दादा ने उसको अमेरिका के अंदर अमेरिका में बहुत सारी प्रॉपर्टी, इतना सारा पैसा कि जो चाहे वो कर सके, इतना सारा पैसा था उसके पास। लेकिन वो पैसा होने के बाद में जब उसके दादा जब शांत हो गए, मर गए, तो सारी की सारी जो जायदाद थी ना वो एक आश्रम के नाम कर दी। जैसे यहाँ पर ये आश्रम है गुजरात में, तो ऐसा एक आश्रम के नाम कर दी सारी जायदाद। तो अभी जो लड़का है ना उसके पास कुछ नहीं रहा, नहीं घर रहा, नहीं घर घाट में कुछ नहीं रहा, तो वो पैसे कंगाल हो गया। तो उसने बोला उसके वकील से बात की, तो वकील ने क्या बोला कि तुमको गुजरात में जाना होगा, जहाँ पर नर्मदा मैया का आश्रम है, वहाँ के जाके उनके जो ट्रस्टी है उनके साइन लेके आओगे ना तो तुम्हारी जायदाद तुमको वापस मिल जाएगी। तो उसको ऐसा मालूम हो जाता है वो जायदाद लेने आया था, जायदाद लेता भी नहीं है। और उसने लोगों से मिला तो लोगों ने ऐसा भी कहा कि हमको जब परिक्रमा करते हैं तो हमें मैया आप रूप मिलती है, सदैव मिलती है, ऐसा बोला। तो क्या हुआ, उसे ऐसा लगा, लड़की ने बोला, खाना खिलाया, वो मूर्छित अवस्था में था। तब वो पूछा तू कौन है, तो वो जो बच्चे ना वो बोल रहे मैं हूँ रेवा माने नर्मदा। मैया खुद बोले। ऐसा ये पिक्चर बताया है और पिक्चर में जिन बताया वो सत्य घटना बताया। तो ऐसा है यह नर्मदा मैया का सत्य, और इसके रास्ते भी अभी चल रहे हो तो आपको भी मैया मिलेगी। ठीक है, तन से मन से परिक्रमा करो, आपको मैया मिलेगी। વ્યુઅર્સ, અત્યારે તમે નિહાળી રહ્યા છો અંદર રામેશ્વર મહાદેવજીનું મંદિર છે અને મારુતિધામ મંદિર છે અને જે ટેમ્પરરી જે રસોડું અત્યારે બની રહ્યું છે, આપણે ત્યાં જઈએ છીએ। ચલો આપણે જઈએ ત્યાં આગળ। અને ચૈત્ર મહિનામાં સ્પેશિયલી અહીંયા આગળ મોટી પરિક્રમા થાય છે, ઉત્તર વાહિની પરિક્રમા થાય છે, તો અહીંયા ઘણા લોકો આવતા હોય છે। તો ચલો આપણે અત્યારે આવી છે ટેમ્પરરી કિચન છે, જ્યાં અત્યારે કામ ચલાવ રસોડું કહેવાય, ત્યાં આવી ગયા છીએ। અત્યારે અહીંયા આગળ ભોજન બની રહ્યું છે, જોઈ શકો છો મહારાજ શ્રી ભોજન બનાવી રહ્યા છે। તમારું સ્વાગત છે અમારી ચેનલમાં। શું નામ તમારું? નર્મદેહર। શું નામ તમારું? રાઠવા ગોવિંદભાઈ હુસેનભાઈ, નાનાવાટા રહેવાસી। હા, અત્યારે અહીંયા આગળ આ રસોડું ચાલુ રહ્યું છે, કામ ચલાવ છે? હા, કામ ચલાવે। હવે નવું બની ગયું છે ને? નવું બની ગયું, આ હવે ટેમ્પરરી છે પણ નવું બનાવે ત્યાં પછી લઈ જવાનું છે। લઈ જવાનું? હા। અને અહીંયા કેટલા લોકો રોજના આવે છે? આવે છે 150 પહેલા 200 એમ ઉપર થઈ જતા હતા, પણ હવે થોડા ઓછા ત્યાં 150 ની આજુબાજુ થાય હવે। હા। અને જે આ સામગ્રી છે અહીંયા આગળ બનાવો છો તો પછી આ મૂકવાનું સામાન જગ્યા કામ ચલો ક્યાં બનાવી છે, મૂકો છો ક્યાં બધું? અત્યારે આ મૂકો છો અહીં કોઠારમાં મૂકીએ છીએ। ચાલો આપણે જઈએ અંદર। ચાલો, એવું કહે છે કે અહીંયા આગળ બનાવે છે અને અંદર કોઠાર છે ત્યાં મૂકે છે, તો આપણે કોઠારમાં જઈએ। ચલો આપણે જઈએ, કામ ચલાવ છે। અને હવે અમારા જે દાતાશ્રી છે અલિન્દ્રા ગામના મહેશ કાકા અને રસી કાકા, એમના બંનેના સહયોગથી અહીંયા આગળ સરસ મજાનું તમે જોઈ રહ્યા છો બની ગયું છે મોટું સરસ અન્નક્ષેત્ર। તો અત્યારે જે કામ ચલાવ છે આપણે જોઈએ। જૂનું છે હમણાં, આ જૂનું છે કોઠાર, ત્યાં હમણાં બધું મૂકીએ છીએ, પછી નવું બનશે તારે ત્યાં લઈ જશું। બરાબર, અહીંયા શું છે જોઈએ બધું આપણે? હા। શાકભાજી છે, આ ચોખા છે, પેલા બટાકા છે, પેલા ટામેટા છે, અને આદુ છે, રીંગણ છે। મોટા વાસણ તો તમે મોટી ક્વોલિટી તપેલા કેટલા મોટા છે? આ મોટા છે, આ 400-500 નું સુધી આવી જાય આમાં। 500 માણસ? હા, 500 માણસ નો આજે। આ હમણાં નવા લાયા છે તપેલા, આ વાસણ હમણાં નવા લાયા છે આ। બરાબર। હા। અને અહીંયા આગળ જ્યારે પેલી ખબર તમને પરિક્રમા થાય છે, પેલી ઉત્તર વાહિની પરિક્રમા, ત્યારે કેટલા માણસો આવે છે? ખાસા આવે માણસો, હજારોની સંખ્યા થઈ અહીં, હજારો સંખ્યા થાય। અને આગળ શું સેવા ચાલુ હોય છે આપણે અહીંયા આગળ? અહીંયા સવારમાં ચા નાસ્તો, પછી ચા નાસ્તો પૂરો થાય એટલે પછી જમવાનું, પછી બપોરમાં જમવાનું જ આપીએ, ચાલુ જમવાનું ચાલુ રાખીએ। ઓહો, માણસ પરિક્રમામાં તમે જોયું છે અનગણતરીના માણસો આવતા રહે છે। અને આ અંદર આપણે જોઈએ શું છે હજુ હવે મેં એવું જોયું છે અણગણતરીથી માણસો આવે છે, એની કોઈ સંખ્યાની લિમિટ જ નથી હોતી। આ જોઈ શકો છો, મેં અત્યારે રસોડું છે, અત્યારે કામ ચલાવ જોઈ રહ્યા છો તમે આગળ। પછી બપોરમાં તો હોય છે, પણ મેં એવું પણ જોયું હતું, હું પુહુત પરિક્રમામાં આવ્યો હતો, તે જે અહીંયા આગળ સેવા ચાલે છે, બધાને નાસ્તો મળે છે અને બધાને મેડિકલની સુવિધા પણ આપો છો અહીંથી? હા, મેડિકલને આપે છે, પણ મેં અનપણ છે ને એટલે મારેથી કંઈ દવાનું નામ વાંચતા આવડતું ને, દવા પડી છે પણ મેં આપતો નથી। બીજા કોઈ છે ને? બીજા કોઈ નહીં, અત્યારે કોઈ નથી। અને તે વખતે પરિક્રમામાં હોય છે ને? એમાં હોય, કોઈને કોઈ બી એનો થોડુંક
ડૉક્ટર નોલેજવાળો હોય. પરિક્રમા પૂરો મહિનો સેવા આપે છે. હા, પૂરો મહિનો આપે છે. એક મહિનો જે ચાલે છે ઉત્તર વાહિની પરિક્રમા ચૈત્ર મહિનામાં થાય છે. અહીંયા આગળ દર વર્ષે થાય છે અને હજારોની સંખ્યામાં અહીંયા આગળ પરિક્રમાવાસીઓ આવતા હોય છે. અત્યારની હાલની તારીખમાં વર્તમાનની અંદર આખા વર્ષ દરમિયાન 50, 100, 150, 200 જણા આવે છે, ડેલી આવે છે અને અલગ અલગ સ્થળેથી આવતા હોય છે. અને આ શું છે, મોટું ફ્રીજ લાવ્યા છે? આ ફ્રીજ છે મોટું. હા, આ ફ્રીજ છે. આ ડીપ છે અને આ પેલું શાકભાજી ને એવું તેવું મૂકવાનું છે. બરાબર. ખૂબ સુંદર. શું નામ આપણું પછી ફરી બતાવજો? ગોવિંદભાઈ રાઠવા. ગોવિંદભાઈ રાઠવા આપણને સરસ જાણકારી આપી અને ગોવિંદભાઈ સેવા આપે છે. અહીંયા આગળ સરસ મજાની સેવા છે. અત્યારે તમે જોઈ શકો છો નાસ્તો ઓલવેઝ હોય છે. હા, એ મમરા છે. મમરામાં મિક્સ પેલું ચવાણું એ મિક્સ કર્યું છે. હા, મમરા સવારમાં વહેલા પરિક્રમા કેટલા 3, 3:30 વાગે ઉઠીને ચાલ પડે એટલે ચા અને મમરા એવું આપીએ વહેલા. તમને ખબર છે આ અન્નક્ષેત્ર કોણ ચલાવે છે? ખબર તમને? હા, મહેશભાઈ ચલાવે ક્યાંના છે. છે? એ તે બરોડા બાજુના કંઈક છે મહેશભાઈ. એવું છે? હા, આ એ વિરણસિંહ શાસ્ત્રી હતા ને તારે આ મહેશભાઈ છે એમ કરી મને એમને પરિચય આપ્યો હતો. પેલા વિરણસિંહ શાસ્ત્રી હતા ને, આ હાર્દિકભાઈના પપ્પા, એ હમણાં ઓફ થઈ જશે એટલે. હું તમને જણાવી દઉં કે અમે છે ને, તમે જે મહેશભાઈની વાત કરો છો ને, એમના ગામથી જ આવ્યા છીએ અને મહેશભાઈ અમારા ગામના છે અને એમના ભાઈ છે રસિકભાઈ. મહેશભાઈ અને રસિકભાઈ બંને ભાઈઓના સહયોગથી આજે અન્નક્ષેત્ર નવું બન્યું છે, એમના સહયોગથી બન્યું છે અને હવે લગભગ બધા જેટલા પણ પરિક્રમાવાસી આવશે ને એ બધાને સેવાનો લાભ મળશે. તમને કેવું લાગે છે અહીંયા આગળ રહીને? એકદમ સારું લાગે છે. એકદમ સારું લાગે છે. ઓકે, ચલો આપણે જઈએ આગળ. હવે આ છે કામ ચલાવો રસોડું, જ્યાં આગળ આપણને સરસ મજાની જાણકારી આપી ભાઈએ. ખૂબ ધન્યવાદ આપનો. નર્મદે હર. નર્મદે. આ વિરણસિંહ શાસ્ત્રી છે. વિરણસિંહ શાસ્ત્રી છે. હા, વિરણસિંહ શાસ્ત્રી છે. કથાકાર છે તો. હા, કથાકાર છે. પેલા જયદેવભાઈ ખરા ને, એમના પપ્પા થાય. જયદેવભાઈના પપ્પા થાય. ઓકે, સરસ. ખૂબ સુંદર, ખૂબ સુંદર. અમે અત્યારે અન્નક્ષેત્રનું જે ઉદ્ઘાટન છે એ સ્થળ પર આવી ગયા છીએ. હવે ટૂંક સમયમાં શરૂ થવા જઈ રહી છે. અહીંયા આગળ ટૂંક સમયમાં શરૂ થવાનું છે લક્ષ્મી હવન, જેની તૈયારી થઈ રહી છે. તમે જોઈ શકો છો તૈયારી ચાલુ થઈ ગઈ છે. મહારાજ શ્રી પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કર્યું છે. सर्वशत्रु विनाशिनी रूपं देहि यशो देहि दिशो जहि
संस्तुते परमेश्वरी रूपन्देहि जयन्तेहि यशोदेहि द्विषोदेहि गणेशमिताभ्यां नमः परिमलशोभायादिद्रव्यं समर्पयामि पीठे संस्थाप्य नैवेद्यं निवेदयामि। ओम गंगणपते नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चेति मूलमन्त्रेण नैवेद्यं सम्प्रोक्ष्य धेनमामृतीकृत्य ग्रासमुद्रां प्रदर्शयेत्। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम ज्ञानाय स्वाहा, ओम दानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। ब्रह्मणे नमः। मध्ये जलपान्यं समर्पयामि पुनः। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम ज्ञानाय स्वाहा, ओम दानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। चित्तमय दन्तदेवास्तानि धर्माणि शरणकमले मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। शकलाय जगद्विदाय गौरीसुताय गणनाधनो नमस्ते। वेदासि देवी विदिता किल शास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागर नौरसंगा गौरी त्वमेव मौलिकृतप्रतिष्ठा। ओम भूर्भुवस्वाहा गणेशम्बिकाभ्यां नमः। क्षमायाचनां समर्पयामि। पाणिनि चमची भरीने पकड़ी राखवानी। ओम मैभ्यो पृथिवी च न इमं जडं मिमिक्षतां मा विकृतान्नो भरीमभि। मोहदया समवदन्त सोमेन सहराज्ञाजस्मै प्रणति ब्राह्मणस्तग्नो राजन् कारयामसि। आजिग्रकलशं मस्यात्वा विशन् बिन्दवः पुनरूर्जा निवर्तस्मशानः सहस्रं दुक्षोरुधारा पयस्वती पुनर्माभिशताद्रैः। जेना पावकतक्षसा भूरणयन्तं जना मनुतं वरुण पश्यसि त्वां गन्धर्वा अधनं स्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोघदेशो मो राजा मृद्वान्यक्ष्मादं धान्यमसि दिनु हि देवान् प्राणाय त्वोदानाय त्वाव्यानाय त्वा दीर्घामनुप्रसिद्धिमायुषे धान् देवो वः सविता हिरण्यपाणिः प्रतिग्रहणेन पाणिना चक्षुषे त्वामहीनां पयोषि जाओपदीः पूर्वाजाता देवेभ्यस्त्रियुगं पुरामरे धामानि सप्तरोहन्ति वरुणः वरुणस्वरी मानो दुर्वे व्रतनु साद्रेण सतेन च स्वदेवो निखदनं वर्णे गोपशति कृता शोरा पृथिवीनो भवान्निक्षरानिवेशने। ओम समानाय स्वाहा। ब्रह्मणे नमः। उत्तरापोषण हस्तप्रक्षालन मुखप्रक्षालन मुखे आत्मन्यजलं समर्पयामि। क्रोधवर्तनार्थी नमस्कारान् समर्पयामि। पाशपाणि नमस्तुभ्यं पद्मे जीवनामयं समर्पयामि। ओम अवनिकृतजाल मंडला कमलमुकुल सदृशमंजलिं शिरस्यादाय दक्षिणेन पाणिना स्वर्णपूर्णधनसुधारित्वावधेय विष्णुपदानि च बीजग्रामे विष्णुर्गोपादाभ्यः તો આમ જે આપણા હાર્દિકભાઈ છે અને એમના ધર્મપત્ની છે એ બંને જણા યજ્ઞમાં જોડાયા છે અને એ ખૂબ સરસ તન મનથી જે યજ્ઞ છે એ કરી રહ્યા છે અને જે આ ઉદ્ઘાટન છે એના અંતર્ગત હાર્દિકભાઈના ધર્મપત્ની છે એ ઉમરા પૂજન કરી રહ્યા છે અત્યારે।
મારી આપ સૌ દર્શક મિત્રોને એક ખાસ વિનંતી છે કે તમે પણ આવો આ તિલકવાડાના સરસ મજાના જે આશ્રમ બન્યું છે, અત્યારે નવું ઉદ્ઘાટન થઈ રહ્યું છે, ત્યાંની મુલાકાત લો. અને ચૈત્ર મહિનામાં જે મોટી પરિક્રમા તમારી કદાચ ન થાય તો ચૈત્ર મહિનામાં જે નાની પરિક્રમા થાય છે 21 કિલોમીટરની, એ પરિક્રમાની શરૂઆત તમે તિલકવાડાના આ જે આશ્રમ છે ત્યાંથી શરૂઆત કરી શકો છો. અને દિવ્યતા અને ધન્યતા અનુભવો, અને એટલો સરસ તમને જે એકવાર અનુભવ થશે એ તમે બીજા 10 જણને લઈને આવશો એવું મને અનુમાન છે. કારણ કે હું એકવાર આવ્યો હતો અને ફરી મને પણ વારંવાર જવાનું મન થાય છે. એવું સરસ દિવ્ય અનુભૂતિ છે. પ્રકૃતિની ગોદ છે, માં નર્મદાનો કિનારો છે, કિનારે કિનારે ચાલવાનું હોય છે, અને ઘણી મોટી સંખ્યામાં આ વર્ષે લગભગ 25 લાખ જેટલા માણસો આવે એવી સંભાવના વ્યક્ત થઈ રહી છે. તો આવું સરસ મજાનું આશ્રમ તૈયાર થઈ ગયું છે. તમારા બધાના માટે મોસ્ટ વેલકમ છે. આપણા જે મહેશ કાકા છે એમના દ્વારા સરસ કામ થયું છે. અત્યારે તમે જોઈ રહ્યા છો 4 બ્રાહ્મણો છે જે યજ્ઞ કરી રહ્યા છે, આહુતિ આપી રહ્યા છે. સરસ મજાનું આ કાર્ય થઈ રહ્યું છે. આવા કાર્ય થાય એવી પ્રભુને પ્રાર્થના કરીએ છીએ અમે. અને હવે આપ નિહાળી રહ્યા છો હાર્દિકભાઈના ધર્મપત્ની છે એ જે રસોડું છે એના ઉમરાનું પૂજન કરી રહ્યા છે. આ જે રસોડું છે કેટલું સુંદર અને અદ્ભુત બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. ઘણા બધા લોકો અહીંયા આગળ ભોજન પ્રસાદી લેશે. અને હવે આપ નિહાળી રહ્યા છો કે હાર્દિકભાઈ અને હાર્દિકભાઈના ધર્મપત્ની દ્વારા યજ્ઞની અંદર, યજ્ઞકુંડની અંદર નારિયેળ ઉમવામાં આવી રહ્યું છે. ખૂબ સુંદર. નારિયેળના હોમ પછી હવે સોપારીનું જે હોમ છે એ થવા જઈ રહ્યું છે. સોપારી હોમવામાં આવી રહી છે. તમે સ્પષ્ટપણે નિહાળી રહ્યા છો. હવે જે અમારું જે લક્ષ્મી હોમ યજ્ઞ છે એ પૂર્ણાહુતિ તરફ જઈ રહ્યું છે. થોડીક વારની અંદર જ આ યજ્ઞ છે એ પૂર્ણ થવાનું છે. યજ્ઞ 2 થી 3 કલાક સુધી ચાલ્યું હતું. સરસ યજ્ઞ હતું. અને યજ્ઞની અંદર ઉપસ્થિતિ આપી અને અમને પણ દિવ્ય અનુભવ થયો. અને આમ હાર્દિકભાઈના ધર્મપત્ની અને હાર્દિકભાઈ દ્વારા યજ્ઞકુંડની અંદર જે સોપારી છે એનું હોમ કરવામાં આવી રહ્યું છે. જે હોમ થઈ ગયા પછી તરત જ જે યજ્ઞ છે એ પૂર્ણાહુતિ તરફ પ્રયાણ કરે છે અને થાય છે ત્યાં આગળ આરતી. તો આરતીનો લાભ તમે બધા લઈ લો, કારણ કે યજ્ઞ છે હવે થોડીક વારમાં પૂર્ણ થવાનું છે.
ये बर्तन आप घर से लेके आते हो? हाँ, घर से। તમે જોઈ રહ્યા છો બીજા પરિક્રમાવાસી આવી ગયા છે ચાલુ ને ચાલુ અહીંયા આગળ પરિક્રમાવાસી આવી રહ્યા છે બીજો આખું એક જે ગ્રુપ છે આવી ગયું છે અત્યારે જ આવ્યું છે જસ્ટ હવે આવ્યું છે બપોરનો સમય છે બપોરના લગભગ 1:15 વાગ્યો છે અને બીજા લોકો આવી ગયા છે आप कहाँ से आए हो? सागर जिला। हाँ, सागर जिला एमपी से और लोग आए हैं परिक्रमा करने आए। हाँ, 2 माह हो गए। 2 माह से चल रहे हो आप? हाँ, 2 माह से ज़्यादा। 2 माह से ज़्यादा चल रहे हो आप? ज़्यादा हो गए, पैदल चल रहे हैं अभी। 2 माह और चलेंगे। 2 माह और चलोगे? 2 माह हो गए, 2 माह और चलेंगे पैदल। जब पूरा होगा परिक्रमा पैदल लगा रहे हैं हम लोग। क्या बात है। कितनी उम्र है आपकी? हमारी 77 साल। 70 और 7 77 78 में लग गए जनवरी से। क्या बात है, फिर भी चल रहे हो आप? जी। कोई तकलीफ दिक्कत नहीं हो रही है? कोई दिक्कत नहीं। मैया साथ है? मैया साथ दे रही, साथ दे रही है आपको भी? साथ दे रही मैया। देखो ये बड़ी बड़ी उम्र। मैया जी कहाँ से आए आप? एमपी से? हाँ, सत्संग ही बारी है। अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। ये है अन्न क्षेत्र सीताराम अन्न क्षेत्र, वहाँ पर आ गए हैं। आपका स्वागत है तिलकवाड़ा में, आपका स्वागत है सभी का। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये पूरा ग्रुप आया है और ये हमारा पहले वाला ग्रुप जो पहले आया था और अभी जस्ट ये आए हैं। दादाजी आए हैं। दादाजी कितनी उम्र है आपकी? 61 वर्ष। पहली बार आ रहे हैं आप? नहीं, तीसरी बार। तीसरी बार आ रहे हैं? तीसरी बार। अच्छा लगता है परिक्रमा में? एकदम अच्छा लगता है। दिव्य अनुभूति होती है? हाँ, दिव्य अनुभूति। मैया मिलती है आपको भी? मैया 2 बार मिल गई। क्या बात कर रहे हो? 2 बार मिल गई? 2 बार मिल गई, इसलिए आपको तीसरी बार आने का मन हो गया? हाँ। क्या बात है। नर्मदे हर। महाराष्ट्र से आप? कहाँ से आप? महाराष्ट्र। तो आप अकेले हो क्या? नहीं, 2 आदमी। और कौन है? और वो उधर एक बेटा है। ओके ओके, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
आप क्या कह रहे हैं? आप पहली बार आए थे, क्या हुआ? हाँ, पहली बार आया था तो हमने मज्जा से बोली थी हमारा काम सिद्ध होना हाँ चाहिए, तो हाँ। उनने हमारा काम सिद्ध कर दो। हाँ। तो हम दूसरा आए। दूसरी बार आए? दूसरी बार आए। पहली बार आप आए, मैं आपको मिली थी। हाँ तो आपका काम सिद्ध हो गया? हाँ, काम सिद्ध हो गया। दूसरी बार इसीलिए आए? हाँ, कौन कौन आए आप? सागर जिला। कौन कौन आए हैं? हम अकेले और ये साथ में। साथ में हो सब? हाँ, 6 जन साथ में ले वाले आए फिर। 6 जना साथ में आप? साथ में ले आए सबको। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, खूब धन्यवाद है। ये 6 जने का ग्रुप है। તો આ હતો આજનો અમારો આ સરસ મજાનો વિડીયો. જે આશ્રમ છે એમાંથી જે પરિક્રમાવાસીઓ છે એ પોતે નીકળી પડે છે પોતાની પાછી પરિક્રમા તરફ. તમે અત્યારે નિહાળી રહ્યા છો જે કાકા છે મહારાષ્ટ્રથી આવ્યા છે એ અત્યારે એમની એટલી બધી ઉંમર હોવા છતાં એમના સાથે કેટલું સામાન છે સામાનને પોતાના ખાંધા ઉપર લઈને નર્મદે હર કરતાં કરતાં નીકળી પડ્યા છે પોતાની પરિક્રમા તરફ. સાથે વજન છે, ઉંમર છે, છતાં પણ શ્રદ્ધા છે, વિશ્વાસ છે. તો આ હતો આજનો વિડીયો. મળે છે એક નવા વિડીયોમાં, નવી ખોજમાં. ત્યાં સુધી આવજો અને વિડીયો ગમે તો બધાને શેર કરજો. જય હિન્દ, ભારત માતા કી જય.